اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسلمانوں سے ہی کرنا، صرف آپ نے. یہ حکیم جو ہے وہ خود مسلمان بنے بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں، ہسپتال آ جاتے ہیں، پھر بیک ٹو نیچر. اور بھائی پیچھے ہی رہو گے پوری زندگی. تم وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو پیچھے رکھا ہے، اور مجھے جواب دیں اس بات کا، مجھے بتائیں کون ہے اب یہ جو اس بات کو جھٹلائے. آج میں ان جعلی حکیموں کی اور طبیبوں کی ایسی طبیعت لیول کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گے کہ کس سے پالا پڑا ہے. اور اگر کسی بھی اس طرح کے جو جھوٹے حکیم ہیں، جو جعلی معالج ہیں، ان کی ہمت ہے نا، تو مجھے اب جواب دے کے دکھائیں اس میں. اور یہ جو سب سے بڑا الزام یہ لگاتے ہیں نا کہ ڈاکٹر جو ہے یہ تو انگریزوں کا کہنا مانتے ہیں، انگریزوں کے پٹھو ہیں اور انگریزوں کی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کو میں ایسا جواب دوں گا، یہ یاد رکھیں گے، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں کتاب پڑھی نہیں ہے. کبھی زندگی کے اندر انہوں نے نہ تو صرف میڈیکل کی بلکہ ان کو ہسٹری کا بھی کوئی نالج نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیسن کی ہسٹری کیا ہے، میڈیسن چلتی کیسے ہے، اور وہ کون سا واقعہ تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نان مسلم فزیشین کو، نان مسلم ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا. جب ایک صحابہ جن کا نام سعد بن ابی وقاص تھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے کس کو بلایا، اور وہ کون سا فزیشین تھا، اور وہ کہاں سے ٹرینڈ ہوا تھا، اور اس نے کیا میڈیسن پڑھی تھی جو اس کو بلایا، اور جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس سے کنسلٹ کیا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسا کرنا چاہیے. ہمارے جو مسلمان بڑے سے بڑے جو سائنٹسٹ تھے، جو بڑے سے بڑے میڈیسن کو بہت زیادہ جن کی طاقت تھی رکھنے کے لیے، اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی جو آگے بیس بنی ماڈرن سائنس کی، وہ بالکل ان کی طرح جاہل، ان کی طرح تنگ ذہن اور ان کی طرح غضب والے نہیں تھے. وہ کھلے دل کے مالک تھے، وہ ہر طرف سے نالج لیتے تھے اور وہ ہر طرف سے نالج پھیلاتے تھے. بالکل ان جاہلوں کی طرح وہ بالکل بھی نہیں تھے. اب چلتے ہیں جناب، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیسن کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے آتا ہے شمینک میڈیسن، جو 10,000 حضرت عیسیٰ سے بھی 10,000 سال پرانی ہے، جس کے ہمیں جو ہیں وہ شواہد ملتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی لوگ تھے جن کو شمینک کہا جاتا تھا، اور وہ میڈیسن جو یوز کرتے تھے اپنے لیے، جو علاج کا طریقہ کرتے تھے، ان کا نام ہم نے رکھا ہے شمینک میڈیسن 10,000 سال پہلے. پھر آتا ہے میسوپوٹیمین، یہ پیگنز تھے. پیگنز کیا ہوتے ہیں؟ جو مختلف قسم کے دیوتاؤں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، ان کا پیروی کرتے ہیں، ان کی ورشپ کرتے ہیں، ان کو جو ہے پوجتے ہیں. اس کے بعد ایشینٹ ایجپٹ تھے، جو مصری تھے ایشینٹ، یہ بھی پیگنز تھے اس ٹائم کے اوپر. جن کی ایک میڈیسن تھی جو 3,000 سال پہلے قبل مسیح تھی. اس کے بعد آیورویدا آتی ہے، جو ہندو تھے سارے، یہ 1500 BC 1500 جو ہے اس میں آتی ہے. ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن، یہ بھی پیگنز سے اس ٹائم، یہ بھی مختلف قسم کے دیوتاؤں پہ یقین رکھتے تھے، اور یہ جو ہے وہ 200 سال BC کے اوپر آتی ہے. پھر ہپوکریٹک میڈیسن آتی ہے جو 460 پہ آتی ہے، سن 460 پہ. پھر سلینک میڈیسن آتی ہے. یہ سارے پیگنز ہے، کوئی ان میں مسلم نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مسلمانوں نے بہت، کیونکہ اس وقت تک اسلام آیا ہی نہیں تھا. اس کے بعد تبتین جو آتی ہے میڈیسن آتی ہے، یہ 7ویں صدی کے اندر آتی ہے، یہ بدھسٹ تھے. اس کے بعد شروع ہوتا ہے دور اسلامک میڈیسن کا، جو 8ویں صدی کے اندر ہوتا ہے، اور یونانی میڈیسن کا. اور یونانی میڈیسن کیا تھی یہ بھی جب میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا، یونانی میڈیسن بہت اچھی ہے، یہ جو ہے وہ ہومیوپیتھک بہت اچھی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کا اوریجن کیا ہے؟ یونانی میڈیسن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ہپوکریٹک اور سلینک میڈیسن کو ملا کے، جو گریکس نے شروع کی تھی، اور پھر مسلمانوں نے اس کو 8ویں صدی کے اندر اس کو پڑھا. ان کا نالج سارا پڑھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کافروں کی ہے، یہ تو پیگنز کی ہے. انہوں نے نالج حاصل کیا اور اس کے اوپر ریفائن کیا اسے، اور پھر یونانی میڈیسن جو ہے وہ مسلمانوں نے اس پہ عمل کر کے بڑے بڑے فزیشنز پیدا کیے. اور پھر جا کے یونانی میڈیسن کو ان جیسے بیوقوفوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو دیسی چیز ہے، یہ تو اسلامی چیز ہے. بالکل اسلام سے اس کا اس طرح کا تعلق نہیں ہے جس طرح کا آپ کو بتا کے بیوقوف بنایا جاتا ہے. جو اسلامک میڈیسن ہے، جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے پریکٹس سے، اپنے جو ہے احادیث سے، اپنا جو وہ کام کرتے تھے، جن چیزوں سے پرہیز بتاتے تھے، اس سے جو انہوں نے وہ اخذ کی، لوگوں نے جو احادیث سے ہم نے دیکھی، وہ ہے اسلامک میڈیسن، جو 8ویں صدی کے اندر شروع ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ویسٹرن ہربل میڈیسن آتی ہے، جو تقریباً جو ہے وہ 1600 کے اندر آتی ہے. ہومیوپیتھک ویسٹرن جرمن سائنٹسٹ ہوتا ہے جو یہ بناتا ہے 1796 کے اندر، 96 کے اندر.
नेचुरोपैथी ये जो यहाँ पर करते हैं ना, बैक टू नेचर, आप ये छोड़ दे सारा। ये भी वेस्टर्न लोग जो हैं वो इसकी बुनियाद रखते हैं। वेस्टर्न लोग जो हैं इसको शुरू करते हैं 1800 के अंदर, और फिर 1990 के अंदर सही जो है वो मेडिसिन आती है, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, जो एलोपैथी है, जो मॉडर्न मेडिसिन है। इसके अंदर जो मुसलमानों ने काम किया है वो इस्लामिक मेडिसिन, जो मोस्टली सारी अखज है हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनकी अरशदात, जिनकी अहादीस, जिनके काम जो उन्होंने किए, जिनकी सुन्नत थी, उनको देखते हुए जो अखज की गई, और वो प्रिवेंटिव मेडिसिन थी ज्यादातर। वो आपको जो है वो इस तरह की प्रिवेंटिव थी कि आपने ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, इससे आपकी बॉडी सेहतमंद रहेगी, आपने किस तरह खाना है, आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपने अपनी जिंदगी कैसे बसर करनी है, लाइफस्टाइल कैसे आपका होना चाहिए, वो इस तरह की मेडिसिन थी। इसके बाद जो यूनानी मेडिसिन थी, जिसके अंदर मुसलमानों के बड़े बड़े नाम आते हैं, ये नाम अक्सर लेते हैं, अल राजी का नाम आता है, इब्ने सीना का नाम आता है, अल ज़हरावी का नाम आता है, ये इब्ने अल नफीस का नाम आता है, अल बरूनी का नाम आता है। आपको पता है ये कौन है? ये पता है कौन है आपको? मैं बताता हूँ आपको ये कौन है। अल राजी, जिसने स्मॉल पॉक्स को और मीजल्स को और बहुत सी बीमारियों को डिस्टिंग्विश किया था जब दूसरों को पता भी नहीं था। ये ईरानियन था, ईरान में रहता था। इब्ने सीना जो है, जिसने कानून ऑफ मेडिसिन, बहुत बड़ी बुक लिखी थी, जिससे बहुत ज्यादा बेसिक ली गई, ये सारा के सारे पर्शियन था। अल ज़हरावी जो है वो स्पेनिश था, स्पेन में रहता था। इब्ने अल नफीस जो है, ये भी जो है वो सीरियन था, सीरिया में रहता था, और इसने पहली दफा ये बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कुछ होती है, सिर्फ दिल जो है वो जिस्म को खून नहीं भेजता, जो जिस्म को खून भेजता है वो अलग है, और जो आपके फेफड़ों को भेजता है वो अलग है। इसके बाद अल बरूनी आता है, जिसने फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा काम किया था, ड्रग्स को, मेडिसिन को क्लासिफाई किया था, और ये भी पर्शियन था। यानी यहाँ के जो हकीम थे वो किधर हैं? मुझे बताएं किसी का नाम। हिंदुस्तान के हकीम किधर है? वो जो मुस्लिम बहुत बड़े, जिन्होंने बहुत काम किए, कहाँ है वो हकीम? किसका नाम है यहाँ पर? किसी का नाम नहीं है यहाँ पर। ये है वो, और ये कब थे आपको पता है? आज से 800 साल पहले, जिनका कोई ताल्लुक नहीं इधर के हकीमों के साथ, तो यहाँ पर आपको बेवकूफ बनाते हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है जिन्होंने काम किया है। क्यों? क्योंकि ये गाजिब नहीं थे, क्योंकि ये बंद जहन के नहीं थे, तंग जहन के नहीं थे। इन्होंने ये जितना नॉलेज हासिल किया था, इन्होंने एशियंट पर्शिया से, एशियंट जो है वो ग्रीक से, यूनानी मेडिसिन, जिन्होंने काफरों ने जिस पे काम किया था, उसको उठा के पढ़ा था और फिर उसको रिफाइन किया था। ये आपकी तरह बेवकूफ नहीं थे जो है ये हकीम यहाँ पर बने और बैठते ना, डॉक्टरों को बातें करते हैं। ये इस तरह के बेवकूफ और तंग ज़हन नहीं थे। यहाँ पर अजीब से नारे देते हैं आवाम को, बैक टू नेचर। और भाई पीछे रहोगे पूरी जिंदगी। तुम वो लोग हो जिन्होंने मुसलमानों को पीछे रखा है, तुम वो लोग हो जिन्होंने मुसलमानों को कभी तरक्की नहीं करने दी। उनके जहनों में ये डाल के रखा है कि ओहो ट्रेन आ गई, ट्रेन तो काफरों का जो है वो है, बिल्कुल इसको छोड़ दो। ओहो फोन आ गया, फोन तो बिल्कुल काफरों की ज्यादा, इसको बिल्कुल छोड़ दो, और बाद में खुद तुम इस्तेमाल करते रहे हो। इंटरनेट, इंटरनेट तो काफरों ने इजाद किया है, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल जो है पुराने, ये पुराने जमाने में रखेंगे आपको, कभी आपको तरक्की नहीं करने देंगे। ये जो आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम लेते हैं ना, इन्होंने पेगन्स की, पुराने जो एशियंट लोग थे, जो बुतों को पूजते थे, जो क्या नाम है काफर थे, उनके ही जाके पढ़े अपने, और उनको रिफाइन किया जाके। आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, आप लोगों को समझ ही नहीं आती, ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको मैं बताता हूं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन, जिनका नाम था साद इब्ने अबी वक्कास साहब, वो बीमार होते हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के बहुत बड़े फिजिशियन को, जो कि पर्शिया के अंदर, जो कि काफर थे, वहां पर मुसलमान नहीं थे, वहां के एक बहुत बड़े फिजिशियन को, जो बड़ा नाम था जिसका, उसका नाम था जनाब अल हैरत इब्ने खलादा नाम था उसका। उसको बुलाते हैं और उससे कंसल्ट करते हैं कि हाँ भाई बताओ इसका इलाज कैसे करना है। इसके बाद सिर्फ मेडिसिन को छोड़ दें आप, एक और बंदा था, अब्दुल्ला इब्ने उरकैत इसका नाम था, जो कि नॉन मुस्लिम था। इसको उसकी स्किल्स के ऊपर और ट्रस्टवर्दी होने के ऊपर जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरा में जाते थे, ड्यूरिंग हिजरा जो है, इसको एज अ गाइड उन्होंने हायर किया था, उन्होंने एज अ गाइड इसको हायर किया था। इस तरह बहुत सारी जो उम्मत खलीफा थी, खलीफा का वक्त थे, जो कि आपकी ऑटोमन एम्पायर थी, ये जितने भी खलीफा थे, इन्होंने अपनी दौराए हुकूमत के अंदर जो है वो क्रिश्चियंस,
पर्शियंस, ज्यूज और इन सब के से जो बिल्कुल काफर थे, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं था, उनसे खिदमात हासिल की हैं क्योंकि वो उस चीज में एक्सपर्ट थे। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे दीन ने इस चीज की आपको ना सिर्फ इजाजत दी है बल्कि तरकीब दी है कि आप उन लोगों से मशवरा करो जो कि उस काम में माहिर है। आप ट्रीटमेंट को सीख करो, आप तलाश करो अपने ट्रीटमेंट को। अगर आप बीमार होते हो, आप ढूंढो कि कौन बंदा इसका माहिर है और उससे जाके मशवरा करो। और ये कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों से ही करना है सिर्फ आपने। ये हकीम जो है वो खुद मुसलमान बने बैठे हैं। ये सबसे बड़े झूठे हैं, ये सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन है। ये आप लोगों को पीछे रखेंगे, कभी तरक्की नहीं करने देंगे। जो भी मॉडर्न इजाद होती है ये उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और फिर खुद जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले इन्होंने कहा कि डॉक्टर तो लैब का इस्तेमाल करते हैं, लैब, अब ये खुद कह रहे थे जाके लैब में अपने टेस्ट करवा लो, जाके देख लो, लैब आपकी ठीक आएगी। तो तुम्हारी लैब क्यों नहीं बनाते? तुम बनाओ लैब अपनी। पहले ये कहते थे कि जनाब इंजेक्शन नहीं लगाना, ये तो गर्म होता है, ये होता है। फिर कहते हैं कि हम तो नहीं रोकते, अगर बंदा बीमार सीरियस है तो अस्पताल जाके सर्जरी करवा सकता है। यार इतने बेगैरत लोग हैं, इतने बेगैरत लोग हैं ये। अगर मैं एक बंदे को कहता हूँ यार ये मुझे बुरा लगता है, ये बड़ा जालिम इंसान है, मैं उसके पास जाऊंगा नहीं कभी यार। और ये खुद देखो ये किस तरह के बंदे हैं यार। ये बुराई करते हैं पूरा वक्त, गालियां निकालते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर आ जाते हैं, अस्पताल आ जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि नहीं हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा भी हक बनता है। फिर बकवास ना किया करो। लेकिन हैरत है कि इन लोगों को समझ आ सके। मैंने अब आपको ये नाम गिनवा दिए सारी मेडिसिन के, मैंने आपको नाम गिनवा दिए बड़े से बड़े साइंटिस्ट के, जिन्होंने उस वक्त के काफरों के जो है वो उठा के नॉलेज को इस्तेमाल। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भी ये किया। हम बड़े खुश होते हैं, वो अंग्रेजों ने जनाब अल राजी की बुक पढ़ी, अल क्या नाम है इब्ने सीना की बुक पढ़ी, और शर्म नहीं आती तुम्हें? उन्होंने भी इसी तरह नॉलेज हासिल किया। अगर वो भी तुम्हारी तरह तंग ज़हन होते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ क्रिश्चियंस होंगे, क्रिश्चियंस के बगैर जो काम करेगा वो बुरा हो जाएगा, वो कभी तरक्की ना कर सकते, वो कभी इतना नॉलेज ना हासिल कर सकते। तुम लोगों ने यहाँ लोगों को तंग ज़हन बना दिया, आम वाम को बेवकूफ बना दिया उनको, ये क्या कह के अंग्रेज तो जाहिल है, अंग्रेज तो जो है वो चालें चलता है, और अंग्रेज तरक्की कर रहा है, तुमसे आगे निकल गया वो। उसने कई चीजें इजाद कर ली जो तुम कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हो या पक्कियां बेचते हो, और जब खुद हार्ट अटैक आता है, खुद एक्सीडेंट होता है, खुद मसले बनते हैं, तो फिर अस्पताल आते हो तुम। ये तुम्हारी औकात है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और मुझे जवाब दें इस बात का। मुझे बताएं कौन है अब ये जो इस बात को जुटलाए।